Psychologists propose a theory called learned helplessness. It's a theory about human learned behavior of pessimism. Because of negative life experiences, many people approach new life situations with pessimistic expectations. For example, if a child enters school and if his or her first few days were very difficult, negative, then they learn that school is a negative place. And it takes different experiences for that child to unlearn that life experience-based life expectations of pessimism. Actually, this phenomenon of learned helplessness is operative throughout life. I think we all can resonate with that theory. One person in the Bible is certainly resonating that theory, and that person is this man who had been sick for 38 years. When Jesus approached him and asked, "Do you want to be healed?" he answers with a very learned helplessness attitude. He says, "I'm always the last. I am the slowest. No one cares about me. No one likes me." But all Jesus asked was, "Do you want to be healed?" Then he said, "Get up, pick up your mat and walk." This was a very powerful symbolic meaning. Jesus is saying, I asked you, do you want to be healed? And your answer was very negative. I didn't ask you how slow you are. I didn't ask how nice or mean other people are to you. I asked you, do you want to be healed? Do you know who I am? Ask me. I want to heal you. Do you want it? That mat you are sitting on, laying down on, that negative, pessimistic attitude that you have, expecting the worst of all life situations, stop. Stop doing that. Get up out of that attitude and ask me. Tell me that you want to believe, that you want to walk. Walk, Jesus said. Are you a believer? Then walk that faith. I ask you all the same question. What are your ailments this morning? Jesus asks each and every one of us, do you want to be healed? Jesus doesn't really care about who we are or what we have, what we can do, who we know and who is on our side and who is not, what our life circumstances are, what the weather looks like. Jesus doesn't care anything about these things. When we are ill in any way, all Jesus wants to do is heal us. This is the content of our faith, even a miraculous faith. Jesus doesn't ask anything of us other than the desire to believe in him and walk that faith. Do you want to be healed? Walk that faith. 아멘. 몸이 약해지거나 아파진 분들을 알게 되면 제가 신방도 가지만 새벽 예배 때마다 기도 부탁을 드립니다. 저도 기도하는 시간의 대부분을 아프신 분들의 빠른 회복을 위해서 기도 시간을 보내곤 합니다. 물론 하나님의 자비와 치유하시는 손길이 함께 하시리라 믿고 기도하지만 한 분 한 분 특유한 병이나 거동이 힘들어지시면 제가 상상을 해봅니다. 얼마나 힘들까? 하나님 이 시간 신방하셔서 그 아픈 곳을, 그 몸에 약해진 부위를 그 몸 지으신 주님의 능력의 손길로 어루만져 주시옵소서 기도합니다. 오늘은 좀 더 거뜬한 모습으로 주님을 찬양하도록 자비 베풀어 주시옵소서 기도합니다. 또 몸이 아픈 교우들 못지않게 마음이 아픈 사람들이 있어요. 신앙적으로나 또는 가정적으로 아파하는 교우들, 가정들도 있습니다.
더러는 우리가 같이 알고 기도하는 교우와 가정도 있고, 더러는 저만 알고 그냥 조용히 기도하는 가정도 있습니다. 잠깐 아프다가 지나가는 질병도 있고, 어떤 병은, 어떤 아픔은 몇 년 가는 경우도 있습니다. 교회가 있어서 우리가 서로 위해 기도해주고 서로 위로해주고 힘이 되어주며 함께 능력의 하나님께 치유하실 하나님 손에 함께 의지할 수 있다는 것 또한 참 감사하기는 한데, 세상을 살면서 우리가 크고 작은 병이나 마음과 영적으로 또는 가정과 인간관계상 아파진 나의 상태를 어떻게 이겨나갈 것인가는 아마 우리 모두에게 꼬리 물고 또 꼬리 물고 쉴 새 없는 인생의 동반자와 같이 늘 안고 살아야 하는 걸 겁니다. 세상살이가 그렇다 할지라도 이보다 더 큰 문제는 이런 힘들고 이겨낼 길이 쉽지 않은 삶의 경험들을 많이 거듭 경험하게 되면 인간의 심리 속에 매우 미래에 대한 비관적인 안목을 가지게 됩니다. 이런 경험이 반복적이고 미래에 대한 부정적인 생각이 쌓여지고 또 쌓이고 그러면 디프레션이나 미래에 대한 모든 꿈과 계획을 쉽게 포기도 하고 나는 아무것도 성공적으로 해낼 수 없다라고 자포자기하는 의식이 심리의 자리를 굳게 잡습니다. 인생을 어떤 계획이나 공동체 생활도 잠시 했다가 그만두기가 일쑤고 또 다른 것 시도해봤다가 포기하고 그런다는 말입니다. 왜 그렇습니까? 나는 분명히 못할 걸 내가 뻔히 아니까. 또는 환경과 여건이 나는 항상 재수가 없어. 이런 생각이 드니까. 또는 난 사람들에 대한 사람 복이 없어. 아무도 날 안 도와줘. 나는 어딜 가든 날 좋아하는 사람보다 날 싫어하는 사람들이 훨씬 더 많아. 꼭 그래. 이런 힘든 일들이 있어서 네거티브한 삶의 경험이 반복되고 이걸 해결해낼 방법과 기회가 없어서 생기는 이런 심리적 현상을 learned helplessness라고 합니다. 인생을 비관적인 경험을 하다 보니 오직 살아보지도 않은 내일을 그러다가 아마 안 될 거야 라고 단정을 미리 해버린다는 말입니다. 그래서 그런 사람의 내일은 어떻게 되는가? 자기가 기대했던 비관적, 부정의 머릿속에 그림을 그렸던 그대로 내가 내일을 그대로 부정으로 만들어버린다는 겁니다. 바로 이 심리적 현상은 self-fulfilling prophecy라고 합니다. 자포자기라는 뜻입니다. 좀 디프레싱한 심리학 얘기를 아침부터 드려서 죄송합니다만은 바로 이런 learned helplessness, self-fulfilling prophecy를 2000년 전에 살았던 자포자기의 한 사람의 이야기를 오늘 말씀은 소개하고 있습니다. 한 사람의 얘기만이 아니라 그 옛날이나 오늘이나 이런 비관을 맨날 보고 뉴스를 듣고 나의 삶, 내가 사는 사회의 비관의 자극이 하도 많고 때로 충격적으로 상처로 다가와서 우리 모두는 바로 이 이야기의 주인공과 같이 비관을 많이 접하면서 무의식 중에 내가 사는 모습이 비관을 그려내는 모습이 때로 보이지는 않는가 말입니다. 적어도 믿음을 모르고 믿음 바깥의 인생을 사는 사람들, 믿음을 배척한 사회의 물결은 그런 모습을 많이 창출해내고 있는 것 우리가 잘 압니다. 그래서 예수님은 이런 세상에 살아야 하는 우리를, 이런 비관의 자극을 막아 이겨낼 수 있는 힘이 부족한 우리에게 오늘 말씀 이야기를 통해 비관의 세상에 살면서 종종 비관의 마음으로 속이 쓰린 우리에게 믿음의 사람들이 소유할 수 있는 희망을 안겨주시는 겁니다.
예수님의 지상 목회 사역을 보면 크게 세 가지라고 말할 수 있습니다. 첫째는 물론 천국 복음입니다. 영혼 구원입니다. 영생을 선물하려 오신 겁니다. 둘째 사역은 가르침의 사역이라 말할 수 있습니다. 기독교 윤리관, 하나님과의 관계, 그리고 인간관계 속에 믿는 사람들 사이의 도리를 가르치셨습니다. 그래서 십계명을 흔히 두 부분으로 나누지 않습니까? 하나님과 우리와 관계, 또 사람들과 사람들 사이의 관계. 셋째는 치유 사역입니다. 몸과 마음과 영이 아픈 사람들을 예수님은 그의 지상 목회의 큰 부분이자 중요한 사역으로 취급하셨습니다. 예수님은 천국 복음을 전파하시면서 여러 종류의 병과 심한 통증으로 고통받는 사람들, 귀신 들린 사람들, 간질병이 있는 사람들, 중풍병자들을 고쳐주셨습니다. 예수님이 병을 고쳐주셨다고 하는 기록은 복음서에 아주 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 사복음서를 보면 41번 예수님의 치유 사역들이 기록되어 있습니다. 사복음서에 기록된 3774절 중에 484개의 절이 육체적, 정신적 질병의 치유와 죽은 자를 살리심에 관한 내용들입니다. 그리고 총 1257개 절의 대화 나누신 가운데 485개의 절, 말하자면 거의 반이 예수님의 치유 사역을 다루고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 하나님의 마음을 그 비례를 보아서 알 수 있다는 거죠. 그래서 지금까지는 좀 성경의 내용상 하나님의 마음을 들여다볼 수 있는 좀 교리적 말씀을 드린 것이고, 예수님의 치유 사역은 우리 모두에게 어떤 매우 개인적인, 퍼스널하고 구체적인 의미가 있는 것인가 우리가 깨달아야 합니다. 오늘 말씀을 요약하면 이렇습니다. 예루살렘의 베데스다라고 하는 연못이 있습니다. 그 연못에 가끔씩 천사가 내려와서 물을 움직이는 일이 있으면 맨 먼저 들어가는 사람 한 사람만 무슨 병을 가지고 있든지 그 병이 낫는다고 미신이 있는 거예요. 그 연못가에 많은 사람들이 모여 있는데 하루는 예수님께서 거기에 오신 겁니다. 거기 한 병자가 38년이나 병으로 고통을 받고 있는 사람이 매일 아침 엎혀와서 그 자리에 앉아서 이것을 기다리고 있는 사람이에요. 고대 근동 문화는 물도 영이라고 믿었는데 고대 종교 중에는 강을 신으로 경배하기도 했답니다. 왜 그런가 하면 생명의 근원으로 여겨지는 물을 담고 흐르는 강이기 때문에 그렇다는 거죠. 그래서 사람들이 강을 건너기 전에 옥수수나 곡물들을 물에 뿌리면서 건너갔답니다. 나 삼키지 말고 무사히 잘 건너가게 해 주십시오 하면서 갔다는 거예요. 만약에 누가 강 건너다가 빠져 죽으면 저 사람 뭐 잘못 산 게 있어서 강이 삼키셨다라고 이렇게 말하기도 했답니다. 지금은 어처구니가 없는 말들이 됐지만 그 옛날에는 이런 미신들이 있었다는 거죠. 그래서 예수님이 병든 자들을 애처로워서 민망스러워서 찾아오신 것도 맞지만 동시에 그런 미신을 믿고 의존하면서 사는 모습이 답답해서 오셨다라고 말할 수도 있는 겁니다. 아무튼 이 사람이 38년을 병으로 고생하고 있었으니 그 고통이 얼마나 심했겠습니까? 12년 혈루증 앓던 여인과 같습니다. 그 사람이 소개된 것을 보면 자기 혼자서는 움직이지도 못하는 사람입니다. 6절에 보니까 누워 사는 사람이에요. 또 7절에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 라고 이렇게 볼 수 있는 것처럼 나의 힘을, 다른 사람의 힘을 빌리지 않고는 내가 제대로 살 수 없는 그런 처지입니다. 이렇게 병자가 업신여김을 받는 세대와 문화권 속에 38년 된 병이 깊어질 대로 깊어진 사람, 웬만하면 그 옆에 가족 중 누구라도 붙어서 그를 돌보아 줄 만도 한데 그러지 못하다고 하는 것 자체가 얼마나 이 심신으로 괴로운 매일매일을 사는 사람이겠습니까? 7절을 보면
거기 모여있는 병자의 무리 중에서도 대우받지 못한다고 하는 겁니다. 그래서 그 연못에 물이 동할 때 들어가기만 하면 무슨 병이든 낫는 건데 그 연못 바로 옆에 있지 못하고 멀리 떨어져 있을 수밖에 없는 상황입니다. 그렇게 38년을 병자로 지내고 있는 사람이었습니다. 이런 상황을 한마디로 말하면 어떻게 표현할 수 있겠습니까? 희망이 없는 사람. 이것도 어찌할 수 없는 사람. 자기 혼자 힘으로는 더 이상 감당할 수 없는 자. 주변 사람으로부터 버림받은 사람. 가족도 없습니다. 친구도 없습니다. 주변 사람으로부터 어떤 도움도 바랄 수 없습니다. 그야말로 완전한 절망의 인생 그 자체입니다. 성경은 가끔 이렇게 인간의 모습을 잔인하다 싶을 정도로 너무 자세하게 그려놓지 않습니까? 왜 그럴까요? 그게 바로 우리 인간의 모습이기 때문에 그렇습니다. 그게 바로 너희들의 인간의 모습이다. 잘 알아두라고 하는 겁니다. 너는 내가 필요해. 우리는 이 말씀에서 나오는 38년 된 병자와 똑같은 사람들이라고 하는 거예요. 똑같이 부족하고 똑같이 때로 외롭고 똑같이 상처를 입고 병에서 헤어나지 못하는 삶을 살아야 할 때가 있습니다. 우리 모두가 바로 오늘의 38년 된 병자와 마찬가지라고 하는 거죠. 이렇게 38년을 고통받는 병자에게 예수님이 찾아오셨습니다. 6절에 보면 예수님이 그 병자가 누워있는 것을 보시고 말을 걸어오십니다. 먼저 내가 낫고자 하느냐? 내가 낫고자 하느냐? 질문하십니다. 예수님과 우리의 다른 점은 예수님은 내가 낫고자 하는 말을 하시는데 그 질문에 요구를 하시는 답을 하지 못하는 게 문제라는 거죠. 7절을 보면 이 병자가 네, 낫고자 합니다. 이렇게 대답을 하면은 다 끝나는 건데 동문서답을 하는 거예요. 내가 낫고자 하느냐 했는데 나를 낫게끔 베데스다 연못에 넣어줄 사람이 아무도 없습니다. 이렇게 복잡하게 대답을 합니다. 그러니까 예수님께서 답답해서 다음에 이렇게 또 말씀을 하십니다. 8절과 9절의 말씀이에요. 예수께서 가라사대 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라 라고 그랬습니다. 예수님도 사실 동문서답 하신 거죠. 그 병자가 기대했던 답과 전혀 다른 답입니다. 그래 내가 물이 동할 때 너를 넣어주마 이런 기대를 하고 있었어요. 너의 친구가 되어주겠다. 이제 이 병 내가 다 해결해 준다. 내가 너를 도와줄게. 내가 내 친구가 되어줄게. 이제 아픈 거 없어. 병 없어. 너 위로해 준다. 이렇게 말을 해주시면은 내가 될 것 같은데 예수님도 동문서답을 하십니다. 내 자리를 들고 걸어가라. 우리가 만약 38년 된 병자 이 사람의 입장이라면 어떻게 생각하겠습니까? 아니 내가 38년 동안 마음으로도 쉼을 얻고 병을 고쳐보려고 하는 심정으로 매일매일 38일도 아니고 38년을 여기에 나왔는데 못 걸어서 남한테 엎혀 다니는 나보고 일어나 걸으라니 그것도 내 자리를 들고 걸으라니 이게 무슨 뜻인가? 농담을 하시는 것도 아닌 것 같고 아주 황당하게 생각이 됐을 겁니다. 그런데 놀라운 것이 이 사람이 예수님 말씀 그대로 하더라는 겁니다. 대단한 겁니다. 자신의 방식, 자신의 생각, 예수님을 만나자 예수님 말씀이 떨어지니 바로 내가 가지고 있던 생각들 다 벗어버리고 예수님 말씀 듣고 그대로 하더라는 거예요. 그랬더니 기적이 일어나더라는 거예요. 여러분 성경을 보면서 이런 예가 얼마나 많습니까? 믿음을 요구하시는데 내가 뭘 알고 확실히 여기에 납득이 가서 그거를 해봤더니 기적이 일어나다. 이런 얘기도 별로 없어요. 그런데 무슨 말씀을 하시는데 이건 도무지 내가 원하는 것도 아니거니와
이렇게 한들 무슨 거기에 기적이 있겠는가? 내 삶이 나아질 수 있겠는가? 그런데 그렇게 하라고 말씀을 하시더라는 거예요. 근데 그렇게 했더니 그 삶에 발을 내디뎠더니 손을 내밀었더니 그 생각을 가졌더니 삶으로 옮겨봤더니 거기에 기적이 따르더라고 하는 거죠. 그래서 믿음은 순종이다. 믿음은 걸음이다. 라고 하는 말이 거기서 나오는 겁니다. 이게 믿음입니다. 믿음으로 말미암는 생명의 삶이 바로 이겁니다. 하나님의 기적의 손길에 붙들려 사는 삶이 바로 걷는 믿음입니다. 좀 상징적인 주석을 해봅니다. 내 자리를 들고라고 하는 말은 진짜 돗자리 같은 누웠던 자리이겠지만 저는 예수님이 내 자리를 들고라고 하는 말씀은 그 누워서 비관적인 경험 때문에 오늘도 비관만 쳐다보고 있는 누워있는 너의 모습, 아무도 날 돕지 않는다고 하는 부정의 마음, 아마 다 날 싫어할 거다라고, 내일도 다 똑같을 거야 라고 하는 그 누워있는 자리, 예수님께서 그 꼴 보기 싫다 하시는 겁니다. 그 자리, 그 생각, 그 자리 집어치워 라고 하시는 겁니다. 그 다음에는 뭐라고 하십니까? 일어나라, 걸어라. 내 앞에 지금 누가 섰는지 봐야지. 저 동하는 무리, 저 선수치는 사람들, 나의 힘과 지혜 부족, 이것만 누워보고 있으니 38년이 아무 변화 없는 거지. 내가 낫고자 하느냐? 라고 하나님이신 내가 말을 하면 그 말대로 해. 내 말 믿어. 나를 봐. 내 말대로 해. 믿어. 걸어. 라고 하시는 겁니다. 여러분, 믿음은 뭘 아는 것으로 믿음이라고 할 수 없습니다. 믿음은 순종입니다. 믿음은 걸음입니다. 하나님의 말씀은 능력이 있습니다. 우리의 믿음에 순종의 능력이 있습니다. 믿음은 걸음입니다. Get up and walk. 우리가 예수님의 초대의 말씀의 능력을 믿고 순종할 때 우리에게 기적이 반드시 나타나는 것을 믿으시길 바랍니다. 38년 된 병자를 통해 예수님의 말씀과 함께 능력이 행사된 것 아닙니까? 이 38년 된 병자는 그 예수님의 말씀의 능력으로 인하여 그리고 걸음의 믿음으로 완전히 나음을 얻게 됐다고 하는 말입니다. 할렐루야. 이 사건을 통해 우리가 생각해 볼 것이 있습니다. 우리는 문제가 생기거나 걱정거리가 생기면 종종 응답받기 위해 기도하지 않습니까? 좋은 겁니다. 그런데 응답받지 않는 경우도 많습니다. 그래서 내가 원하는 기도를 했을 때 응답하지 않으시면 그것도 무응답도 응답입니다 라고 아름다운 로맨틱한 찬양도 만들어 부르지 않습니까? 좋은 거죠. 위로가 되죠. 그러나 도대체 말씀과 함께 능력을 발휘하시는 하나님께서 베푸시는 응답을 누리지 못하는 이유가 무엇입니까? 하나님 방식대로 믿지 않았기 때문에 그런 거예요. 하나님은 걷는 믿음을 이제는 부정의 자리, 비관의 자리 접어들고 일어나 걷는 믿음을 소유하기를 보고 싶어 하시는 하나님이십니다. 일어나 걷는 믿음을 소유하시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 현재 40세로 바이올리니스트 박지혜라고 하는 사람이 있는데 독일에서 태어나서 홀 어머니와 어린 시절부터 외롭게 살아왔습니다. 어려서부터 바이올린을 배워줬지만 독일에서 어린 시절부터 자라나는 것이 동양인으로서 인종차별을 절실히 느끼면서 자랐습니다. 어디를 가든 늘 외국인이라고 하는 부정적인 자아를 떨쳐버릴 수 없었습니다. 바이올린은 잘했는데 왠지 늘 주눅 들어 사는 삶이 고독스럽고 종종 디프레션에
빠져들곤 했답니다. 신체적으로 정신적으로 점점 약해지기 시작했습니다. 한 가지 할 줄 아는 것, 바이올린마저도 연습하느라 공연하느라 노력을 했고 거기에 몰두해보려고 최선을 노력을 해봤지만 연습이 너무 힘들고 바이올린을 두 손으로 받쳐서 턱 아래 받치는 것조차 중노동이 되고 말았습니다. 우울증은 점점 더 심해지고 어떤 모습으로라도 미래라고 하는 것, 내일이라고 하는 것, 이것에 대한 희망이 전혀 없었습니다. 신앙으로 자랐지만 하나님이 이끌어 주신다고 매달렸던 확신마저도 다 무너지기 시작을 합니다. Learned helplessness 현상입니다. 스스로 이겨내려고 발버둥 칠수록 심신은 더욱 무너졌습니다. Self-fulfilling prophecy 현상입니다. 자포자기. 한때는 의사를 찾아봤는데 몸이 이런 식으로 계속 연약해지면 큰일 날 테니까 몸 관리 잘해라 라는 질책까지 들었습니다. 때로 연주 후에 연습 도중 주위 사람의 위로와 응원과 격려도 그때 당시는 귀에 들어오지 않았습니다. 그냥 다 포기하고 싶기만 했습니다. 살 소망 자체 잃어가고 있었습니다. 그러던 어느 날 교회를 갔는데 찬송가 하나를 부르는 중에 하나님의 말씀이 그 노래 속에 들려왔다는 겁니다. 그 노래가 힘 다 빠진 나에게, 의욕을 다 버린 나에게, 생명 자체에 대한 자신이 다 없어진 나에게 하나님이 직접 위로하시고 힘주시는 음성으로 들려오게 됐다라고 나중에 간증했습니다. 갈보리 산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당한 표라. 험한 십자가를 내가 사랑함은 주가 보혈을 흘림일세. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛난 멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네. 이 찬송을 부르는 중에 주님의 음성을 들은 거예요. 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. 예수님의 음성을 들었습니다. 그날 그 찬송을 부르면서 얼굴의 슬픔과 비관으로 가득해 흐르던 눈물은 기쁨과 소망의 눈물로 다 바뀌었습니다. 폭우같이 전신을 그 기쁨의 눈물이 적셨습니다. 몸과 마음이 아팠던 것이 다 씻어 내려버렸습니다. 아, 여기가 끝이 아니구나. 나 끝장이 아니구나. 아직 최후의 승리가 남아있구나. 내가 아닌 예수님 때문이구나. 예수님의 십자가는 나 위한 십자가였구나. 하나님은 오늘 나의 이 모습 아시는구나. 예수님의 피 흘리심은 나에게 새 생명을 주시기 위한 보혈이시구나. 하나님이 나를 아시는구나. 하나님이 나를 보시는구나. 하나님이 그 십자가에서 이루신 승리, 나를 위한 승리이시구나. 내가 성공 말고 이 십자가 붙들면 내가 승리하는구나. 난 승리할 거다. 내게 아직 최후의 승리가 남아있다 하면서 그날의 찬송 부르는 중에 들린 하나님의 격려의 음성으로 그날의 찬송 부르며 흘린 권능의 눈물의
신앙 고백으로 박지혜는 그 찬송이, 그 노래가, 그 신앙 고백이 새 삶을 창출해낼 수 있는 능력이 된 겁니다. 믿음으로 걸었습니다. 걷는 믿음을 찾았습니다. 그 후로 한국과 미국에서 병원과 양로원, 교도소 등등에서 하나님 찬송하는 연주를 하면서 하나님의 음성을 들으며 많은 사람을 위로하며 어느덧 나의 우울증은 다 사라지고 하나님의 평안으로 나의 마음이 뜨겁게 채우고 있었습니다. 2011년에는 뉴욕 카네기 홀에서 한국인 최초로 초청 독주회를 열었답니다. 세계 최대 음반 회사와 계약을 사인까지 했습니다. 나는 연약해서 세상은 나를 많이 실망시켜서 산다는 것 자체, 그리고 성공에 대한 압박은 큰 짐이고 나를 병들게 했지만 이제 내 이 아파진 나를 찾아오신 하나님의 위로의 음성을 듣고 나서는 하나님을 찬양하는 삶, 사람을 위로하는 도구로 쓰임을 받는 매일의 삶이 되리라 다짐을 했습니다. 하나님은 나를 하나님의 사랑으로 깊은 수렁에서 건져내시고 참 생명의 삶, 진정한 기쁨의 삶을, 그리고 가장 힘든 곳에 처한 자들을 위로하며 최후의 승리는 남아있다. 최후의 승리는 남아있다. 복음을 전 세계 가는 곳마다 전하는 삶을 살게 하신다라고 간증을 했답니다. 여러분은 오늘 어디 계십니까? 어디 아픈 데가 있으십니까? 아직도 헛된 베데스다에 머물며 천사가 내려와 물을 동하기만을 기다리고 있습니까? 그리고 믿음을 가지기는 했는데 하나님의 방법을 기대하고 믿고 순종할 자세의 순수한 믿음, 이겁니까? 아니면 하나님을 믿으니 하나님은 내가 요구하는 것들을 그 방법대로 그대로 응답해 주시리라라고 하는 믿는 기도와 믿음의 삶입니까? 예수님은 아픔이 있는 자를 찾아 만나시고 치유하셔서 자신의 자리를 들고 그 아픔에서 걸어 나오게 하십니다. 치유를, 자유를 주시고 싶어 하시는데, 기적을 베푸시는데, 하나님을 이렇게 믿으면 하나님 방법도 믿고 순종하는 게 훨씬 더 낫지 않겠습니까? 우리도 믿음을 가진 것은 귀한 건데 그 믿음의 능력의 믿음은 되지 못하는 이유가 무엇입니까? 절대적인 믿음의 경지까지 못 이뤘기 때문입니다. 우리도 하나님의 음성을 이 아침 들으시기를 바랍니다. 우리도 하나님의 음성을 믿고 순종하는 삶을 다시 회복하시기를 부탁드립니다. 여기 더 어처구니 없는 말이 무슨 말인가 하면 오늘 이야기 다음에 10절에 이런 말씀이 있어요. 이 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 그 주위에 구경했던 사람들이 다 할렐루야, 이런 일이 생길 수 있겠는가? 하나님 잘 믿어야지 이래야 될 텐데, 이날은 안식일이니 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라. 좀 코미디 같지 않습니까? 믿음이 이런 모습까지 와전될 수 있다고 하는 거예요. 내가 낫고자 하느냐. 이 음성을 우리가 들을 때마다 능력의 주 예수 그리스도를 만나시기를 바랍니다. 오직 예수님만 바라보시기 바랍니다. 지금까지 어떻게 믿고 살아왔던 상관없습니다. 다른 어떤 것이 또 있나 생각하지도 마십시오. 오직 그분의 뜻에 순종하셔서 우리 모두 헛된 베데스다, 내가 누웠던 자리를 접어들고 나와 하나님의 사랑의 뜻으로 계획하신 믿음의 삶, 생명의 삶의 모든 아픔과 어려움을 하나님의 능력, 나의 믿음과 순종의 능력으로 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다.
우리를 사랑하시는 하나님, 우리를 늘 찾으시되 특히 아플 때면 더욱 가까이 다가오시는 하나님께 감사드립니다. 우리는 하나님을 섬기면서도 아플 때가 많고 진정 치유가 없는 헛된 자리에 서 있을 때도 많습니다. 하나님의 은혜를 바라면서도 세상적인 방법만 추구할 때도 종종 있습니다. 38년 된 병자처럼 베데스다 연못 물만 바라보지 말고 우리가 아플 때면 우리를 늘 찾아오시는 인자하신 예수님의 얼굴을 보고 그 말씀을 믿고 순종하는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 일어나 걷는 믿음을 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.